Hi friends, in this video we will briefly discuss about Compton effect. When a monochromatic X-ray fall on carbon-like element, scattered X-rays and eject electrons at theta angle. This is the principle about Compton effect. So after scattering, scattered wavelength is greater than that of incident wavelength, that is lambda prime is greater than lambda. We know energy is inversely proportional to wavelength, therefore incident energy and incident frequency is more than that of scattered energy and scattered frequency, that is nu is greater than nu naught. Delta lambda equal to lambda prime minus lambda equal to h by mc into 1 minus cos theta, where lambda prime is the scattered wavelength, lambda is the incident wavelength, h is the Planck constant, m is the mass of electron, c is the velocity of light. This equation or otherwise called another form, delta lambda equal to lambda 0 minus lambda equal to h by m naught c into 1 minus cos theta. Here m and m naught is the mass of electron. These two equations is called Compton equations. These equations considered in equation number 1. We know 1 minus cos theta equal to 2 into sin square theta by 2. Therefore, from equation 1 written as follows, delta lambda equal to 2h by mc into sin square theta by 2. This is the Compton shift. So wavelength depends only on the scattering angle theta but independent on nature of substance. Case 1. When theta equal to 0, so the 0 value nama equation 1 la nama put pannalam. Delta lambda equal to h by mc 1 minus cos theta. This is the Compton equation. So namakku theriyum cos 0 equal to 1. Therefore h by mc into 1 minus 1 0 ஆயிரும். So delta lambda equal to 0. அப்போ theta equal to 0 ன்னு சொன்னா delta lambda value 0. That means no wavelength shift. On that time scattering radiation parallel to the incident radiation. So this is important point. Scattered radiation parallel to the incident radiation. அது எப்பன்னு சொன்னா theta equal to 0 இருக்கும்போது. Case number 2. When theta equal to 90, we know cos 90 value 0. அப்போ என்ன சொன்னா delta lambda value h by mc into 1 minus 0 1 மாறிடும். அப்போ delta lambda equal to h by mc. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த theta equal to 90 இருக்கும்போது அதனுடைய ஆங்கிளுக்கு என்ன நேம் சொன்னால் Compton ஆங்கிள். ஓகேங்களா? அப்போ டெல்டா லேம்டாக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க Compton வேவ் லெங்த். அப்போ theta equal to 90 இருக்கும்போது Compton ஆங்கிள், டெல்டா லேம்டாவுக்கு Compton வேவ் லெங்க்னு கொடுக்குறோம் நம்ம. ஸோ இப்போ ஸ்கேட்டர்ட் ரேடியேஷன் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். ஓகேங்களா? இப்போ ஆங்கிள் 90 இருக்கும்போது பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ டெல்டா லேம்டாவுக்கு நம்ம வந்து வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் 6.626 10 power minus 34 கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான். அப்போ 9.1 10 power minus 31 கிலோகிராம். சி வெலாசிட்டி, அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான், 3 into 10 power 8 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.0242 10 power minus 10 மீட்டர்னு கிடைக்கும் நமக்கு.
நமக்கு தெரியும் 10⁻10 மீட்டர்ன்றது 1 ஆங்ஸ்ட்ராம். அப்போ இது நம்ம 0.0242 ஆங்ஸ்ட்ராம்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம 2 பாயிண்டில் வைக்கும்போது 2.42 10⁻12ன்னு கிடைக்கும். அப்போ 2.42 பைக்கோமீட்டர்னு நம்ம இதை சொல்லலாம். அப்போ டெல்டா லேம்டாக்கு வேல்யூ வந்து 3 இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது. இது ஞாபகம் வச்சுங்க, ப்ராப்ளத்தில் நம்ம கேட்கலாம். சூஸில் கண்டிப்பாக இது கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தேர்டு கண்டிஷன், when theta equal to 180 degree. So we know cos 180 equal to -1. அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், ஈக்குவேஷன் 1 டெல்டா லேம்டா ஈக்குவல் டு h/mc 1 minus cos 180. இப்போ cos 180 வந்து -1 ஆச்சுன்னா 1 minus -1. இப்போ minus of -1 +1 ஆயிரும். அப்போ 1 + 1 2. therefore டெல்டா லேம்டா வேல்யூ வந்து 2h/mc. அப்போ என்னன்னு சொன்னால் ஸ்கேட்டரிங் ரேடியேஷனும் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஆங்கிள் 0 இருக்கும்போது பேரலல், தீட்டா 90 இருக்கும்போது பெர்பெண்டிகுலர், தீட்டா வந்து 180 இருக்கும்போது ஆப்போசிட் டு தி இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். ஸோ இதோட டெல்டா லேம்டா வேல்யூ, ஸோ h/mcயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 0.0242 இல்லையா. அப்போ இங்கே 2 × h/mc, அப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 × 0.0242 10⁻10 மீட்டர் என்ன ஆகுன்னு சொன்னால் 0.0484 ஆங்ஸ்ட்ராம் ஆகும், ஆர் 4.84 பைக்கோமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ட்வைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தி காம்ப்டன் வேவ் லெங்த். ஆமாம் தானே, அது 2.42 கிடச்சிது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ட்வைஸ் த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ காம்ப்டன் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ். இன் காம்ப்டன் எஃபெக்ட், if the Compton wavelength of electron is 2.43 picometer, the maximum Compton wavelength shift occurs at cos 180 equal to -1. ஸோ என்ன கிவன் சொன்னால் டெல்டா லேம்டா வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் 2.43 picometer Compton wavelength. ஸோ நமக்கு தெரியும் h/mc, that is delta lambda equal to h/mc is a 2.43 picometer. அப்போ ஆங்கிள் வந்து 90 degree. ஸோ we need maximum wavelength. அப்போ காஸ்ட் 180 இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ? இப்போ காஸ் 180 இருக்கும்போது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டெல்டா லேம்டா ஈக்குவல் டு 2h/mc இல்லையா. அப்போ 2 இன்ட்டு கிவன் வேல்யூ, அப்போ 2 இன்ட்டு 2.43, therefore 4.86 பைக்கோமீட்டர் தான் the maximum Compton wavelength shift. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் கேட்கக்கூடிய சில ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பாருங்கள். டியூரிங் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எமிட்டட் ஈக்குவல் டு n into n-1/2. நமக்கு n தெரியும், இட் இஸ் அ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர். செகண்ட் ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் present in the orbitals n minus l minus 1 இல்லையா. ஸோ வேர் n equal to principal quantum number, l is the azimuthal quantum number. இது நமக்கு எல்லோட வேல்யூ தெரியும் நமக்கு. ஸோ l வந்து பார்த்தீங்கன்னா s ஆர்பிட்டால் இருந்துச்சுன்னா 0வாக இருக்கும், p ஆர்பிட்டால் இருந்துச்சுன்னா l வேல்யூ 1, d ஆர்பிட்டால் l வேல்யூ 2, f இருந்தால் l வேல்யூ 3. இது நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா. தேர்டு ஃபார்முலா ஆங்குலர் மொமெண்டம். ஸோ ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் l into l plus 1 h/2 pi or square root of l into l plus 1 h cross. இது நம்ம வந்து ஆன்சரை பார்க்கணும். ஆன்சரை பார்த்து h/2 பையில் கொடுத்துருந்தான்னா h/2 பை, h கிராஸில் கொடுத்துருந்தான்னா h கிராஸ் போட்டுக்க வேண்டியது தான். ஓகேங்களா. அப்போ இங்கே நமக்கு சம் கேட்டால் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம், how many spectral line present in hydrogen atom in 5th level. ஸோ 5th லெவல்னு சொன்னால் 5th ஆர்பிட் தான் அவன் கொடுத்துருக்கான். ஓகேங்களா. தட் மீன்ஸ் n equal to 5 இதை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ஈக்குவல் டு n into n-1/2, n is the 5. அப்போ 5 into 5-1/2, அப்போ 5 4s are 20/2 equal to 10. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான். அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும், ப்ராப்ளம் ஆன்சர் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ செகண்ட் ஃபார்முலா நோட்ஸை பேஸ் பண்ணி, how many nodes present in the 4d orbitals. 4d
d ஆர்பிட்டால் இல்லையா. அப்போ 4dன்றது ஃபோர்த்து ஷெல்லு, அப்போ n ஈக்குவல் டு 4. d ஆர்பிட்டால் அப்போ l வேல்யூ வந்து 2. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ நோட்ஸ் ஈக்குவல் டு 4 minus 2 minus 1, we get 1. Third problem, calculate angular momentum of an electron occupies 3d orbitals. ஸோ இங்கே என்ன டியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு 2 தெரிஞ்சிடும். அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் l into l plus 1 h/2 எல்லுக்கு மேலே 2 அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 into 2 plus 1 h/2 அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 6 h/2. ஓகேங்களா, அவ்வளோதான். அப்போ நம்ம ஃபார்முலா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ.